प्रोग्राम کې هر کله قدرمن کوونکو د پروګرام دویمه برخه را څنګه چې موږ تاسو ته وړاندې ویلو چې په دې برخه کې بزو ثوابه طرف ته ثوابه کې څورځ وړاندې چې د بانک نه ډکېته شو 1 کروڑ او یا لک روپۍ چې د هغه غلو پټ کړی وي په دغه کې هم خبر دا و چې هر وخت د بانک مخې ته د چوکیدار چې د هغه لاش میلاو شوی او دا پته نه لګیږي چې د غلا چا کړی د بیا چې کله منیجران او د بانک عمله راغله نو چې هغه کتل په بانک کې دنه چې د هغه نه د لاکر نه دغه رقم چې د هغه وړل شوی د بانک تاله چې د هغه نو ماته شوی پولیس چې د هغه تفتیش شروع کو تحقیق شروع کو او دغه ملزم چې د هغه گرفتار کو قدرمن په دې حواله زموږ سره راځي چې لومبه دا ریپورت ګورو به راځو په دې باندې د ثوابه ډي پی او صاحب سره خبرې ترې کو چې هغه دا کیس چې د هغه څنګه ټریس کړو راځي لومبه دا ریپورट ګورو अब तक जो हमने रिकवर किए हैं 1 करोड़ 7 लाख रुपए है और मज़ीद तफ्तीश के बाद हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद 10 लाख भी रिकवर कर लिए जाएँ। ऐसा है कि हमारा एक अपना तफ्तीश का तरीक़ाकार है जिसके अंदर सिर्फ बैंक और बैंक के मैनेजर तक हमारी तफ्तीश महदूद नहीं थी, बल्कि इस बैंक के अंदर जितने सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे और जो इस सिक्योरिटी गार्ड के सुपरवाइज़र्स थे उनको भी तफ्तीश में शामिल किया। वो बैंक के गार्ड्स जो कि जिनके पास इंफॉर्मेशन थी या जिनको पता था कि बैंक का डीवीआर कहाँ हो सकता है और इन बैंक को छोड़ के जा चुके थे उनको भी शामिल तफ्तीश किया गया और फिर इसके अंदर हमने अपना टेक्निकल डाटा का एनालिसिस किया। उन्हीं बेसिस के ऊपर हमने कंक्लूड किया कि इसके अंदर शायद ये मखदूम इन्वॉल्व हो सकता है और जब मखदूम को तफ्तीश में शामिल किया गया तो हमारा पूरा केस वर्कआउट हुआ। उसकी डेड बॉडी बैंक के वॉशरूम के अंदर से मिली और इनिशियली पुलिस ने जो तफ्तीश की उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि एक मर्डर केस है जिसके अंदर सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल किया गया है वॉशरूम के अंदर और जबकि सेफ़ और जिस कमरे के अंदर सेफ़ है उस कमरे का जो दरवाज़ा है वो बिल्कुल इंटैक्ट था। और पुलिस ने केस की तफ्तीश स्टार्ट की और मीनवाइल 1 बजे के करीब बैंक का मैनेजर और कैशियर दोनों बैंक में हाज़िर हुए और जब उन्होंने सेफ़ को खोला अपनी दोनों की चाबियों से तो मालूम हुआ कि बैंक के सेफ से भी 1 करोड़ और 14 लाख रुपया गायब था। पुलिस ने केस रजिस्टर किया, बैंक रॉबरी के अंदर 396 केस के अंदर रजिस्टर किया और इसकी तफ्तीश का आगाज़ किया। दौरान तफ्तीश हमने ये देखा कि जो बैंक का डीवीआर है उस डीवीआर को भी जिससे कैमरे कनेक्टेड होते हैं उसको भी नामालूम मुल्ज़मान ने सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल करने के बाद डीवीआर अपने साथ ले गए। इस केस के अंदर जो है एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में डीएसपी फ़ारूक और एसएचओ नाजिम और तमाम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बेहतरीन तफ्तीश का मुजाहरा किया और विदिन 24 आवर्स केस को वर्कआउट किया और तफ्तीश के दौरान हमारे सामने एक सबूत मिला जिसके तहत हमें पता चला कि जो सिक्योरिटी गार्ड का जो सुपरवाइज़र है जिसका नाम मखदूम है और वो बेसिकली पंजपीर का रहने वाला है, वो इस कत्ल के अंदर इन्वॉल्व था और जिसने एक दिन रात पहले सिक्योरिटी गार्ड से मिल मिलाप तो नहीं किया था बल्कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ बातचीत करके बैंक के अंदर रात को एंटर हुआ और वहाँ पे उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसके पास सेफ़ की डुप्लिकेट चाबीज़ मौजूद थी। उन डुप्लिकेट चाबीज़ के थ्रू उसने बैंक से सारा कैश निकाला और जाते हुए बैंक का जो डीवीआर है उसको भी साथ ले गया। जी قدرمن کوونکو دغه تاسو کتل د ډي پی او صاحب خبره تاسو واورئ چې په بانک ډکیته کې چې کوم ملوث ملزم او هغه گرفتار کړی شوی دا وخت د ثوابه ډي پی او نجم حسنین صاحب زموږ سره ټلیفون د لارې موجود دي د هغه نه په دې حواله باندې تفصیلات اخلو। جی نجم حسنین صاحب आप डी पी ओ है ثوابی की बहुत शुक्रिया मशरक टीवी को वक्त देने के लिए। थैंक यू। अच्छा सर, ये जो केस हुआ है 1 करोड़ 70 लाख रुपए की डकैती हुई थी, ये कैसे ट्रेस हुआ? मतलब ये बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जिनका पता नहीं चलता, ये आप लोगों ने कैसे ट्रेस किया इस केस को मुल्जिम तक पहुंचने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि आपने जो मेरी प्रेस ब्रीफ है ऑलरेडी ऑन एयर की थी। इसके अंदर बस मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसा कि मैं प्रेस ब्रीफ में बता रहा था कि एक बैंक के अंदर जो रात के टाइम सिक्योरिटी गार्ड डिप्यूट होते हैं और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो रात को किसी के लिए भी बैंक का दरवाज़ा नहीं ओपन करते। तो लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक का दरवाज़ा खोला था एंड अलाउड समवन कि वो बैंक के अंदर एंटर हो जाए। तो बस हमें बेसिकली शक भी इन्हीं चीज़ों पे था कि या तो इनका कोई जाने वाला है या कोई सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है तो या जिसका बैंक के अंदर आना जाना है। तो बस हमने उन्हीं लाइन्स के ऊपर काम किया एंड वी फाउंड अ क्लू और टेक्निकल डाटा के ऊपर उस समय कंफर्मेशन मिली एंड देन हमने उस पर जो एक्यूज है मखदूम उसको अरेस्ट किया था। जी बहुत शुक्रिया सर मशरक टीवी को वक्त देने के लिए।
جی قدرمن کوونکو دغه تاسو د ډي پی او صاحب خبره واورېدې هغه وویل چې مونږه دغه کیس چې دی چونکې دا بینک چې کوم چوکیدار دی دته د شپې هیڅ چاته د دروازې کولا وهلو اجازه چې دی هغه نه ورکولی کېږي نو د دروازه چې دا څنګه کولاو شوې ده او دغه چوکیدار چې دی هغه څنګه قتل کړی شوی دی په دغه نقطه باندې دوی تفتیش شروع کړو د هغې نه پس دوی ته معلومه شوه چې دوی څوک ملګري او دغه سکیورټي ګارډ چې کوم سوپروایزر و نو هغه په دې قتل کې بیا ملوث قتلی دی او هغه چې دی ګرفتار کړی شوی دی ډي وي آر چې دی هغه هم دغه ملزمانو چې دی د هغه ځان سره وړلی دغه ملزم چې دی د ډي وي آر سره 1 کروڑ او 80 لک روپۍ چې دی هغه هم پټ کړی وي دغه چې دی هغه ګرفتار کړی شوی دی قدرمنو په ثوابه کې کو ګورو په ثوابه کې د امن امان په حواله باندې دغه خبره تر روانه چې د امن امان صورتحال چې دی هغه ډیر زیات خراب دی دغه شان کیسونه چې دی هغه د 13 میاشتو چې دی هغه جاری دي دغه شان ک ټارګټ کیلینګ وګورو د بانک ډکیتی وګورو دغه شان پمپ چې یو مالک دی هغه روانو بانک ته د هغه په لار کې لوټ کړی شو په دې حواله باندې موږ تفصیل اخلو د خپل همکار امجد علي نه چې دغه ثوابه چې کوم صورتحال دی په دې باندې موږ ته نور تفصیلات راکړي جی امجد علي تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو خو جی امجد علي سره موږ د رابطې کولو کوشش کوو قدرمنو کوونکو دغه د ثوابه چې کوم د بانک ډکیتۍ ملزمان دي هغه ګرفتار کړی شوی دی دغه یو تن چې دی هغه سکیورټي سوپروایزر قدرمنو د ثوابه چې دی په نور صورتحال باندې موږ کوشش کوو چې زموږ همکار سره رابطه وشي خو زموږ سره یو رپورټ موجود دی د قبایلي ضلع مومن په حواله باندې ښه جی امجد سره جی قدرمنو کوونکو زموږ رابطه شوې ده د هغه نه په دې حواله باندې تفصیلات اخلو جی امجد علي تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایو ډیره مننه جی امجد علي د ثوابه د امن او امان په صورتحال په حواله باندې مو تازه صورتحال نه خبر کې تاسو دغه خبره کوله چې سبا چې دی هغه احتجاج هم کیږي د دین وړاندې هم دغه بانک ډکیتۍ چې دی د یو ملزم خو ګرفتار شو د دې علاوه چې کوم کیسونه شوي دي په هغه کې ملزمان ګرفتار شوي دي او کنه دي جی بالکل سو وخت نه د ثوابه چې د امن او امان چې کوم صورتحال دی هغه انتهایی خراب دی چې باغی سلسله کې مختلف واقعیات چې دا شو هغه اکثریت واقعیات چې دا په تحصیل رضا کې شول چې پرمولو کې غټه ډکیتی شو دا شان بیا یا روسین لاګي کې شو بیا په وړو کې لاور باندې شو چې هغه یو پمپ مالک نه کروڑونو روپۍ چواله شوې جی بالکل بیا یو بل واقعیا بل په زیاده کې د نېشنل بانک مخه تر هغه دی چې سار لړ چوکیدار چې مړ پروت چې کله بانک کې شیر راوخته شو نو بانک کې شیر وی چې او بانک نه چې 1 کروڑ او 17 لک روپۍ چې هغه تللی دي خو د دغه خبره دا چې نه د بانک دروازه ماته شو دغه ملزمان چې دی امجد علي دغه ملزمان خو چې دی گرفتار کړی شوی نورو کیسونو په حواله باندې خبر کې او دغه تاسو چې ویل کوم سبا چې دی هغه احتجاجي مظاهره ده دغه حواله باندې تفصيلات راکړي جی بالکل د ملزمان یو خود دې کیس ملزمان مثل شوی دی یو د لاهور کې د ډکیتۍ یو ملزم نکل شو چې هغه لغون د پیسې هغه شوی بقای پیسې لا پاتې وي او بقای چې سوره ډاکی شوی چې غلاګانی شوی هغه تر اوسه پورې لا یو کس چې هغه گرفتار نه دی نو په دې وجه باندې د صوابي عوام چې هغه په دې خبره مجبور شول چې هغه سبا یو امن مارچ کوي یو امن مارچ کې په صوابي کې د صوابي د امن په چوک کې او دا غوښتنه کوي د حکومت نه چې موږ خلک چې موږ امن غواړو موږ خپل د کور عزتونه غواړو موږ بیزتیا نه غواړو زموږ د هغه چې امن چې په هر صورت بحال شي ډیر زیات مننه امجد علي د تفصيلات او راکول لپاره جی قدرمن کوونکو دغه امجد علي خبره تاسو واورئ چې په دوه درې کیسونو کې د هغه ملزمان گرفتار کړي شوی دي هو ډیر کیسونو ملزمان تر اوسه پورې گرفتار کړي شوی نه دي او ثوابه کې د امن او امان خراب صورتحال خلاف چې د سبا په امن چوک کې احتجاجي مظاهره هم کولی شي قدرمنو د قبایلی ضلع مومن طرف ته زو قبایلی روایتو کې جرګه چې د ډېر زیات اهمیت لري او لوی مسلې چې د هغه د دغه جرګې په ذریعہ باندې حل کیږي همدغه شان د 22 کالونو جاری دښمنی چې د هغه په دوستۍ کې بدل شوی دا دغه جرګې په کوششونو باندې بده ول زموږ سره رپورټ موجود دی راځي چې لومبه دا رپورټ ګورو بیا راځو په دې باندې خبرې ترې کوو قبایلی ضلع مومن کې یو طرف ته عدالتي نظام راغلی دی نو بل خوا اوس هم ځای اوسیدونکي زیاتې تنازعې د مشرانو د جرګې د سوري لاندې حل کوي ولې چې د جرګې د لاندې تنازعې زر او پایداري وي دې حوالې سره انبار کې د ملک عزت خان او مولانا دلاور د 22 کالو تنازعات جرګې حل کړه او فریقین یو بل ته ورترغاړه وتل په دې موقع د جرګې مشر ملک ایاز صافي میډیا ته ویل زمونږ هو د انضمام نه پس یو مخکې نو زمونږ د علاقې خپل یو رواج دی جرګه او زمونږ ټولې خبرې اترې اکثر په جرګه باندې کیږي او هغه جرګه زمونږ ژوندی ده انشاءالله هغه به مخکې مړو او په جرګه به زمونږ د مسلو حل راوځي او د دې نه بغیر نه کیږي په عدالتونو دې کې داسې مسلې نه حل کیږي چې لکه څنګه جرګه کوي یا په جرګه کې همدغسې په تحصیلي خویځۍ کې د عبدالله عبدالرسول محمد شاه رحیم شاه ترمنځ د ځمکې تنازعه هم د جرګې په کوششونو سره حل شوه
که تاسو ګورئ نو 30 کالو نه د دې ورونو خپل منځ کې یو بدوالی راغلی او 30 کاله نو اشتې کټ وي وروري کټ وه خپلولیانې ختمې وي تګ راتګ ختم و ګړار بند او 30 کاله بعد موږ د جرګې په کوششونو باندې موږ راپاڅېدو د خپل خپلوان باري څوک دی کې نه و ماما خورې او موږ په دې کې کوششونه وکړل دوی موږ یو ځای کړو متفق هم کړو ځایي اوسیدونکو د علما کرامو او د مشرانو د داسې جرګو خیر مقدم وکړو چې په دې سره یو شمېر خاندانونه د نورې دشمنۍ نه بچ شو او که کوم جاني نقصانونه شوي وي نو هغه هم یو بل ته معاف کړل او راتلونکي ژوند د یو بل سره د دوستۍ او ورورولۍ وي. شاکر الله مومند، مشرق ټي وي، ضلع مومند. جی قدرمنو کتونکو دغه تاسو کتل چې د جرګې د کوششونو نتیجه ده چې دغه د 32 کالونو د ماما او د خورۍ ترمنځ د دښمنۍ چې د هغه ختمه شوې ده او دواړه فریقین چې یو بل ته ورغاړې وتې دي او شیر و شکر شوي دي او دغه معامله چې د هغه ختمه شوې ده خپل رشته دارو کې چې د جګړه ختمه شوه د جرګې په کوششونو. قدرمنو دغه قبایلي ضلعې چې دي کوم نوې زم شوي دي په خیبر پښتونخوا کې به دغه کې عدالتي نظام چې دی هغه رنګ فعال نه دی اوس هم جرګو په ذریعه چې د ډېرې زیاتې فیصلې چې دی هغه کېږي او یقینا چې دغه غوره ګام هم دی چې دغه مسلې د عدالتي نظام مخکې چې دی هغه د جرګو ذریعہ باندې حل کړی شي. قدرمن کتونکو د پروګرام په درېمه برخه کې بزو بلوچستان طرف ته. بلوچستان کې چې د واورو او باران لړۍ چې د هغه شروع شوې دغه به ګورو خو د هغې نه وړاندې وخت شوی دی وړې شانتې دمې تاسو مشرق ټي وي سره